ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے طور پہاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے پر آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص راستے کے بیچوں بیچ پریشان ہو کر کھڑا تھا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی موسیٰ، کیا آپ آج اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے طور پہاڑ جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے طور پہاڑ جا رہا ہوں۔ تب اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب آپ اللہ سے ملاقات کریں تو میری ایک چھوٹی سی گزارش ان کے سامنے پیش کر دیجئے تاکہ میری پریشانی ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ تمہاری کیا گزارش ہے؟ وہ شخص بولا، اللہ نے مجھے بہت زیادہ دولت اور مال دیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا کروں۔ میرے پاس اگر اتنا مال نہ بھی ہو تو بھی میرا کام چل سکتا ہے۔ آپ اللہ سے پوچھئے کہ ایسا کیا کروں جس سے میری دولت کم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ سے اس کا جواب لے کر آؤں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت راستے کے کنارے کھڑی ہو کر رو رہی تھی۔ جیسے ہی اس عورت نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ دوڑ کر ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی موسیٰ، اگر آپ آج اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے طور پہاڑ جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے میری ایک گزارش ضرور کر دیجئے۔ آپ اللہ سے پوچھئے کہ اتنے سال ہو گئے میری شادی کو، لیکن اب تک مجھے کوئی اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ کیا میری کوئی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد نہیں دی؟ حضرت موسیٰ، آپ میری یہ بات اللہ تک پہنچا کر مجھے اس کا جواب دلوائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی اس تکلیف کو اللہ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے اپنے راستے پر آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا ہاتھ پیر نہیں تھا، سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس آدمی نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ آدمی بول اٹھا، آپ تو اللہ کے نبی موسیٰ ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ طور پہاڑ پر جا کر اللہ سے بات کرتے ہیں۔ میں بہت دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج آخرکار آپ مل ہی گئے۔ حضرت موسیٰ، آپ اللہ سے پوچھئے کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں کئی مخلوقات پیدا کی ہیں اور ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بھیجا ہے، لیکن میرا تو نہ ہاتھ ہیں، نہ پیر، نہ کام کرنے کی طاقت۔ میں تو یہاں پڑے پڑے دن بتا رہا ہوں، مٹی میں لوٹتا رہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ، اگر آپ اللہ سے پوچھ لیں کہ مجھے کس کام کے لیے بنایا ہے تو شاید میرے دل کو تھوڑی راحت مل سکے۔ اس آدمی کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت دکھی ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اسے جواب دیا، ہاں، میں تمہاری یہ بات اللہ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کی اور بڑھ گئے۔ طور پہاڑ پر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بات چیت کے بعد ان سے پوچھا، ہے رب العالمین، آج جب میں یہاں آ رہا تھا تو راستے میں 3 لوگوں سے میری ملاقات ہوئی۔ ان تینوں نے مجھے 3 الگ الگ عرضیاں دی ہیں اور کہا کہ ان کے جواب مجھے آپ کے پاس سے جان کر آنا ہے۔ پہلا شخص جو بہت دولت سے مالا مال تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ اسے آپ نے بہت دولت دی ہے، اب وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے تاکہ اس کی یہ دولت کم ہو جائے۔ دوسری ایک عورت ہے جس کی شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک اسے کوئی اولاد نصیب نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا ہے کہ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ آپ نے اسے اولاد نہیں دی۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پیر، وہ ہمیشہ زمین پر پڑا رہتا ہے، لڑکتا رہتا ہے۔ اس نے پوچھا ہے کہ اللہ نے اسے اس دنیا میں کس کام کے لیے پیدا کیا ہے جبکہ اسے کسی کام کرنے کی طاقت نہیں دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایک غیبی آواز کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ ان جوابوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے اتر کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں پہلے شخص سے پھر سے ملاقات ہوئی۔ وہ شخص حضرت موسیٰ سے پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ، کیا آپ اللہ سے میرا سوال پوچھ کر آ گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ہاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ دینا بند کر دو اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دو تو اللہ تمہاری دولت کم کر دیں گے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اگر میری جان بھی چلی جائے تو بھی میں کبھی اللہ کا شکریہ اور زکوٰۃ دینا بند نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت ان کے سامنے کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر وہ عورت بولی، حضرت موسیٰ، کیا آپ نے اللہ سے میری تکلیف کے بارے میں بات کی؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ہاں، میں نے اللہ رب العالمین سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اللہ نے مجھے بتایا کہ آپ کے تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے آپ کے گود میں کوئی بچہ نہیں آ سکتا۔ اولاد اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ تقدیر کی بات ہے۔ اللہ
अल्लाह जिसे चाहे देंगे और जिसे चाहे नहीं देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर वह औरत रोने लगी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास पहुंचे जिसके हाथ पैर नहीं थे। जैसे ही उस शख्स ने हजरत मूसा को देखा, वह बेसब्री से बोल पड़ा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आपने मेरे बारे में अल्लाह से पूछा? हजरत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा था। अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नम में एक ऐसा सुराख है जिसे तुम्हारे जरिए बंद किया जाएगा और इसी मकसद के लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया है। यह सुनकर उस शख्स की आंखों में अजीब सा सुकून आ गया। उसने गहरी सांस ली और कह उठा, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने ताज्जुब से पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुमसे अल्लाह ताला जहन्नम का सुराख बंद करवाएंगे, ये सुनकर भी तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया? उस शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में न जाने कितनी मखलूक पैदा की। हर मखलूक को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने हर मखलूक को इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया, लेकिन इंसान और जिन्न को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। और मुझे अल्लाह ने किसी आम काम के लिए नहीं, बल्कि अपने एक खास मकसद के लिए चुना। जहन्नम जो अल्लाह ने खुद बनाया, उसके सुराख को बंद करने के लिए मुझे मुकर्रर किया। यह सोचकर ही मेरा दिल खुशी से भर गया कि अल्लाह ने मुझे याद रखा, मुझे किसी काम के काबिल समझा। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? बस इसी खुशी में मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया। उस शख्स की बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और भी हैरान हो गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वह शख्स जो अब तक हाथ पैर से महरूम था, अचानक पूरी तरह से सही सलामत इंसान में बदल गया। यह मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तेरी कुदरत को सिर्फ तू ही समझ सकता है। इस तरह वक्त गुजरता गया और कुछ साल बाद एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी सफर के लिए अपने घर से रवाना हुए। चलते चलते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के घर के पास से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर उस औरत के घर पर पड़ी। हजरत मूसा ने देखा कि वही औरत अब एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही है और उसकी आंखों में खुशी और तसल्ली झलक रही थी। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। तभी वह औरत दूर से हजरत मूसा को देखती है और उनके पास आकर कहती है, हजरत मूसा, आप तो कह रहे थे कि अल्लाह ने मेरे तकदीर में कोई औलाद नहीं लिखी, लेकिन देखिए, अल्लाह ने खुद मेरे घर में एक बच्चा भेज दिया है और अब मेरा घर रोशन हो गया है। औरत की यह बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई जवाब दिए बिना अपने सफर को रोकते हुए सीधे तूर पहाड़ की तरफ चल पड़े। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए अल्लाह, आपने तो कहा था कि उस औरत के घर कभी औलाद नहीं होगी क्योंकि उसके तकदीर में कोई बच्चा नहीं लिखा, लेकिन आज मैंने उसी औरत के घर में एक बच्चा देखा और वह औरत खुशी खुशी उस बच्चे के साथ खेल रही थी। ये कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक गैबी आवाज के जरिए बताया, है मूसा, सुनो, इस दुनिया में मेरे बहुत से इबादत करने वाले हैं जो सब कुछ छोड़कर हमेशा मेरे याद में खोए रहते हैं। एक दिन ऐसा ही मेरा एक बंदा भूख के मारे इस औरत के घर पहुंचा। उसने उस औरत से कहा, क्या घर में कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। उस औरत ने उसे घर में बुलाया और कुछ रोटियां खाने के लिए दी। रोटियां खाकर उस भूखे आदमी की रूह को सुकून मिली। फिर वह औरत बोली, है राहगीर, तुम तो अल्लाह के बंधे लगते हो, क्या तुम मेरे लिए अल्लाह से दुआ नहीं कर सकते ताकि वह मेरी तकदीर बदल दे और मुझे एक औलाद दे? फिर उस शख्स ने मेरे दरबार में दुआ की, है अल्लाह, इस औरत का दिल जो चाह रहा है उसे पूरा कर दे। और उसकी दुआ के बाद मैंने तुरंत उसकी तकदीर बदल दी और उस औरत के गोद में एक बच्चा दे दिया। हजरत मूसा, जान लो कि जो मेरा इबादत करता है, जो मुझे खुश करने में हमेशा लगा रहता है, उसकी दुआ मैं तुरंत कबूल करता हूँ और उसकी दुआ की बरकत से मैं उसकी तकदीर को एक पल में बदल सकता हूँ। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाहू अकबर कहते हुए वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस पूरी वाकया से हमें यह सीखने को मिलता है कि अल्लाह के रास्ते पर चलने और उसकी इबादत करने से ही इंसान का दिल को सुकून मिलता है। जब हम सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करते हैं तो वह हमारी हर तकलीफ और दुख को समझते हुए हमारी मदद करते हैं। जैसे उस औरत और उस जरूरतमंद आदमी की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया और उनकी तकदीर बदल दी। अल्लाह की रहमत और बरकत से हम सब की तकदीर भी बदल सकती है। बस हमें सच्चे इरादों और नीयत के साथ उसकी इबादत और दुआ करनी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियां सुनाते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।